गेट पंजाबी दे दानश्वर दर्शकों ते सुचेत ਸਰੋਤਾ ਜਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। इस प्रोग्राम ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਦੇ जो इसका फॉर्मेट है, जिस ਲਈ इस प्रोग्राम का नाम ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ रखिया सी। दरअसल साड़ी कोशिश है कि बिल्कुल निरपक्ष हो के असी वो सारे मसले, वो सारे मसाइल, वो सारे मुद्दे, उन्हां सारे इशूज़ नूं तुहाडे तक रखिए जिन्हां दे नाल साडा वास्ता है। पर केवल जानकारी देना ही नहीं, क्योंकि जानकारी तो आम तौर के उत्ते बहुत चैनल हैं, बहुत मीडियम हैं, बहुत मीडिया है, तुहानूं अखबारां भरियां पईयां है, पर एक खास पंथक नुकता निगाह तो वो सारियां घटनावां दा तुहाडे तक पहुँचना बहुत ही लाजमी है। अज असी मुख जिहड़ा मुद्दा लिया है वो इंसानियत दे उत्ते इतना वड्डा तब्बा है और पंजाब दी धरती ते खास करके इस मामले दे विच भी वो नंबर 1 आ रहा है, जिसने बहुत शर्मसार किया है इंसानियत नूं, मानवता नूं और पंजाब नूं भी। पूरे हिंदुस्तान दे विच ये वरतारा वापर रहा है, या शायद कह लिया जाए गवांढी मुल्कां विच भी हो रहा है। पर जेकर असी अपनी निगाह नूं थोड़ा जिहा संकीर्ण करिए और देखिए कि पंजाब दी धरती दे उत्ते इस तरह होना की जायज़ है। गल है बहुत वड्डी गिणती दे विच, बहुत वड्डी गिणती दे विच दिल दहला देण वाली घटना हो रही हैं, जिथे लड़कियां दे उत्ते, कुड़ियां दे उत्ते तेज़ाब सुट दिता जाता है, उन्हां दे चेहरिਆਂ दे उत्ते तेज़ाब पा दिता जाता है। वो कंसनट्रेटेड तेज़ाब एसिड इन्ना खतरनाक है कि जिथे उसकी एक छिट भी पै जाए, एक बूंद भी पै जाए, उसनों एकदम साड़ के रख देती है। अपराध कई किस्म के हैं, हर अपराध माड़ा है, हर अपराध तकलीफ दे देण वाला है, पर इस अपराध दे नाल तां सारी जिंदगी ही तिल तिल कट के मरन वाली गल हो जाती है। इस विषय दे उत्ते असी तुहाडीआं भावनावां दी कदर करदिआं होइआं तुहाडे विचारां नूं जरूर सद्दा देंगे, क्योंकि भारत दी एक ऐसी लड़की जिस दे उत्ते तेज़ाब सुट के उसदे चेहरे नूं बिल्कुल डिसफिगर कर दिता गया सी, पर उसने हिम्मत रखी, लड़ाई लड़ी, सुप्रीम कोर्ट दे विच गई और हुण फर्स्ट लेडी USA दी मिशेल ओबामा ने उसनूं बहादरी दे एवार्ड दे नाल सन्मानित किया है। उस दे बारे गल करांगे और ये मसला किन्ना क गंभीर है। जरूर जिहड़े इत्थे बैठे है अपने वतन तो दूर, इसनूं भी कदी सोचो। केवल असी अपनी पिठ ना थपथपाई जाइए, असी अपने सोहले गाई जाइए और अपने उस वतन ते माण करिए, माण जरूर करिए, पर जे कोई ऐसियां घटनावां है उन्हां नूं रोकण दा भी बानणों बनीए, घट्टो घट इस चीज़ नूं उजागर जरूर करिए। सो इस दे उत्ते असी तुहाडे नाल थोड़ी देरी दे विच गलबात करांगे, जिहड़ा कि बहुत ही गंभीर है, चिंताजनक है और चिंतातुर करन वाला भी है। हुण कुछ सुर्खियां दे नाल असी अपने प्रोग्राम की शुरुआत करांगे। सब तो पहली सुर्खी, शायद ये देश वो है जिहड़ा समय समय भावें अकिरत कण भी क्यों ना होण, भावें पापी भी क्यों ना होण, उन्हां नूं सन्मानदा है। कवि संतोख सिंह जी ने कहा सी
जो नर पर उपकार करन ते तिनको होत सहाय खुदाए। जगदीश टाइटलर वर्गे, सज्जन कुमार वर्गे ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਾਤਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਦੀਦਾ ਦਲੇਰੀ ਔਰ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਸਿਟਿੰਗ ਐਮਪੀ ਜੇਪੀ ਅਗਰਵਾਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਆਏ ਔਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਉਸ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ, ਇੱਕ ਐਂਬੈਰਸਮੈਂਟ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਬਚ ਗਈ ਹੈ। ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਸੁਰਖੀ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ। ਸਿੱਖ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿੰਜਿਆ, ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਇੱਕ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤਰਾਈ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੱਛ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਖੈਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਕੱਛ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ, ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1965 ਦੀ ਹਿੰਦ ਪਾਕ ਜੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਟਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1948 ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਐਕਟ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਬੰਬੇ ਟੈਨੈਂਸੀ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਐਕਟ 1948 ਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਬੇ ਦਾ ਐਕਟ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਨ ਗੁਜਰਾਤੀ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗਿਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਬਜਾਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣ ਦੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ SLP ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਗਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ
उस फैसले नूं उल्टा दिता जाए। दूसरे पासे केवल ज़बानी कलामी श्री नरेंद्र मोदी जदों पंजाब जाते हैं तो उत्थे भी जाके ये गल कहते हैं किसी नूं उजाड़िया नहीं जाएगा, किसी नूं कुछ नहीं किया जाएगा। पर सवाल है कि जिहड़ी SLP फाइल गुजरात सरकार ने की है, अगर सुप्रीम कोर्ट गुजरात की SLP नूं मन लैंदे है तो किवें उन्हां नूं रोकिया जाएगा। दरअसल एक बहुत ही गंभीर और ख़तरनाक हालत उत्थे दे किसानां दी सी। पर कल अपने गुजरात दे सफ़र दे दूसरे दिन अरविंद केजरीवाल, जिन्हां ने केवल कुछ समय दे दिल्ली दे शासन काल दे विच ही SIT वर्गियां चीज़ां दित्तियां, 1984 दे कतलेआम दी छाणबीन करन दे हुक्म दिते, उहदे नाल ही होर भी सिख मसलियां नूं हल करन दे न केवल बयान ही दिते बल्कि उस वल ठोस कार्रवाई भी की। हुण केजरीवाल खुद उत्थे गए हैं और उन्हां किसानां नूं जाके उन्होंने खुद उन्हां नाल मुलाकात की और नाल ही भारतीय जनता पार्टी दे एक बागी आगू कानू कलसरिया दे नाल उत्थे गए और उन्हां दे नाल जाके उन्होंने पूरी तरह उन्हां सिख किसानां दी जिहड़े अबदासा ब्लॉक कच्छ दे विच हन और उन्हां नूं कहा कि गुजरात सरकार बिल्कुल नहीं चाहती कि तुहाडे कोल ये ज़मीन रहे। अगर ये चाहती हुंदी तो गुजरात सरकार कदे भी सीनियर एडवोकेट अपनी तरफों गुजरात सरकार वालों ना करती। सो केजरीवाल ने उन्होंने यकीन दिवाया कि जिथे तक हो सकेगा वो हर हालत दे विच तुहाडी पूरी मदद करनगे और कोई कारण नहीं कि उन्हां दी गलबात और उन्हां दे यकीन दहानी दे विच अमल और गलबात दे विच कोई फर्क आए। तीसरी छोटी जी सुर्खी है, पंजाब सरकार ने इंडियन टबैको कंपनी जिहड़ी कि बहुत वड्डी कंपनी है, उन्होंने पंजाब सरकार ने इस इंडियन टबैको कंपनी नूं कपूरथला दे विच 62 एकड़ दी ज़मीन दिती है ताकि उत्थे वो फूड प्रोसैसिंग यूनिट लगा सकन और जिहड़ी कि उन्हां दा कहना है कि इस दे नाल इंडियन टबैको कंपनी 700 करोड़ दा निवेश करेगी और लगाएगी ताकि फूड प्रोडक्ट्स उत्थे बनाए जा सकन। अखीर दे विच एक होर छोटी जी सुर्खी है कि चोणां दियां तरीखां मुकर्रर कर दित्तियां गईयां पंजाब दे विच भी, पर जिहड़े उत्थे दे किसान आगू है और होर संस्थावां है वो इस गल दे उत्ते चिंतित हन कि ये तरीखां उन्हां वाढी दे समय दियां हन जदों फसलां दी कटाई हुंदी है, हारवैसटिंग सीजन दा है और इस दौरान ये चोणां दा होना विघन पाएगा दोनों पासियों, किसानां नूं भी अते वैसे भी। सो ये हन कुछ सुर्खियां, तुसी इन्हां चारां दे उत्ते जरूर अपनियां टिप्पणियां दे सकते हो कि गुजरात सरकार दे वल्लों जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट दे विच SLP कीती और केजरीवाल वल्लों उन्हां किसानां नूं यकीन दिवाना, इंडियन टबैको कंपनी वल्लों पंजाब सरकार वल्लों उन्हां नूं ज़मीन अलॉट करनी और तरीखां जिहड़ियां हन वो उन्हां दे विच विघन पैना और अखीर दे विच जिहड़ी सब तो पहली असी सुर्खी तुहाडे नाल डिस्कस कीती है कि जगदीश टाइटलर दा उस मैदान दे विचों अपना चोण मैदान विचों अपना नाम वापस लेना, इसका की असर पेगा। समा है एक वक्फे का, वक्फे के बाद असी तुहाडे नाल जुड़ांगे और जिहड़ा दिल कंबाऊ वो हादसे जिहड़े हिंदुस्तान विच और पंजाब दे विच वापर रहे हैं उन्हां दे बारे तुहाडे नाल गलबात करांगे। तुसी बने रहो और अपने जरूर विचार सानू देण दी किरपा करनी। एक वक्फा। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक ऐसा
ਅਣਗੌਲਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 1783 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਦਾਨਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ 15 ਅਗਸਤ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤੀ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਔਰ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲੀ ਮਾਰਚ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਮੀ ਔਰ ਫੌਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਸਾਈ ਫੌਜਾਂ ਜਾਲੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮਾਰਚ ਚੱਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਔਰ ਆਮੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਣਗੌਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਗਰਵ ਕਰ ਸਕਣ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਨੀਰੀਆਂ। ਗੈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਸਰੋਤਾ ਜਨਾਂ ਦਾ ਵਕਫੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਰੇ ਹੋਏ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਲੰਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਵਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਟਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਇਸ ਦੀ ਤਕਲੀਫ, ਇਸ ਦੀ ਪੀੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੰਡਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਫਿਤਰਤ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂਪੁਣਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸਨ ਸਲੀਮ ਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬਰਡ ਵਾਚਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਡੂ ਥੀਸ ਬਰਡਸ ਆਲਸੋ ਹੈਵ ਦ ਫੀਲਿੰਗ ਆਫ ਲਸਟ, ਹੇਟਰਡ, ਐਂਗਰ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨੋ 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 ਨੋ, ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਲਾਈਕ ਅਸ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਧਨ ਜੋਬਨ ਦੋਇ ਵੈਰੀ ਹੋਏ ਜਿਨ ਹੀ ਰਖੇ ਰੰਗ ਲਾਏ। ਇਹ ਧਨ ਤੇ ਜੋਬਨ ਕਈ ਦਫਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵੈਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਆਇਆ। ਸੈਂਕੜੇ ਕੇਸ ਹਨ। ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਸਿਡ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਹਿੰਮਤ, ਉਸ ਦੀ ਦਲੇਰੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਸਟ ਲੇਡੀ ਮਿਸ਼ੇਲ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮਨ ਕਰੇਜ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟ, ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਅੰਜੂ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਚਾਬਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੰਜੂ ਜੀ, ਗੈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ। ਅੰਜੂ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਬਲਕਿ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈ? ਇਹ ਰੀਸੈਂਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓਗੇ? ਤੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੜੀ ਹੀ ਪੀੜੀ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ?
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੋਈ ਰੀਸੈਂਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 10-11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲక్ష్ਮੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਫਰਸਟ ਲੇਡੀ ਆਫ ਯੂਐਸ ਨੇ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਜੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 8-9 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਮੈਂ ਅੰਜੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਵਿਕਟਮਸ ਹੈ ਜਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਹਟਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਤੇ ਲక్ష్ਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਲక్ష్ਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਅਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡਾਟਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਦੇ ਕੇਸ ਐਨੂਅਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲక్ష్ਮੀ ਇੱਕ ਉਹ ਲੜਕੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ, ਐਨੋਨਿਮਸਲੀ ਉਹ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਨੋ ਮੋਰ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਸਿਡ ਜੋ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਚੀਪ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗਲੀ ਕੁਚੇ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਟਾਇਲਟ ਕਲੀਨਰ ਦੇ ਰੂਪ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਓਵਰ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਸਿਡ ਹੈ ਇਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸਿਡ ਲੈਣ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਸਿਡ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਰੈਗੂਲਰ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਡਲਾਈਨ ਵੀ ਵੈਸੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ 31 ਮਾਰਚ 2014 ਜੀ। ਔਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਟੇਟ ਡੈਡਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲక్ష్ਮੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ NGOs ਹੈਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ NGO ਨੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾਈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਟਿਮ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਕਰੂਸੇਡਰ ਬਣੀ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਗਈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਫਰਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਨਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਕਟਿਮ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜਾਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਹੈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੇਸ, ਬਟ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾ ਕੇਸ ਖੁਦ 9 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਲక్ష్ਮੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੈਂਸਿਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਨਿਰਭਇਆ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ ਅਮੈਂਡ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ, ਨਾਨ ਬੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵਿਕਟਿਮ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਿਨੀਮਮ 3 ਲੱਖ ਐਂਡ ਮੈਕਸਿਮਮ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਅੰਜੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੈਂਗਲੌਰ ਦੀ ਸਿਟੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਸਿਡ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਜੀ ਇਹ
ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈਗੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਅਗਰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਪ ਟੂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਈਵਨ ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਜੱਜਸ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। 10 ਸਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? 10 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਉਹ 3 ਲੱਖ ਹੈ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ। ਜੀ। ਤੇ ਅੰਜੂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਔਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਗਾਤਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਸਿਡ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਓ, ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 6 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਜੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਜੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਓ। 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜੀ ਬਟ ਆਰਡਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਕੇਸ ਨੋ ਡਾਊਟ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਰਡਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2013 ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਸੇਲ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਐਸਿਡ ਦੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਡਿਟੇਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਸਿਡ ਹੈ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਬਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਟਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟਸ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਜ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰ ਐਵਰੀ ਮੰਥ, ਉਹ ਫਿਰ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉਹਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਕੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਸਿਡ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਈਵਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ ਸੀ ਔਰ 2002 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਡੈਕੇਡ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ। ਈਵਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਨੇਬਰਿੰਗ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਅਬ ਹੁਣ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਸ ਹੈ ਉਹ ਆਏ ਦਿਨ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਫੀਅਰ ਆਫ ਲਾਅ ਐਂਡ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਿਪੂਲੇਟਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਿਕਟਿਮ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦੇਣ ਲਈ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੋਸਾਇਟਲ ਚੇਂਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਅ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, NGOs ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਜੈਂਡਰ ਬੇਸ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਣਾ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਭਿਸ਼ਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਿੰਜੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਗਰੈਸਿਵਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ NGOs ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਅੰਜੂ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਹੈ ਅੰਜੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵਕਫੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਖਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਦੀ ਉਹ ਬਚ ਵੀ ਨਾ ਸਕੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ
ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਇੱਕ ਵਕਫੇ ਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਵਕਫੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। 2-4 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਵਕਫਾ। ਗੈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਸਰੋਤਾ ਜਨਾਂ ਦਾ ਵਕਫੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿਕਟਿਮਸ, ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਹਿੰਮਤ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਿਹਰਾ ਇਤਨਾ ਡਰਾਵਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਪਏ। पर हर कोई इतनी दलेरी या इतनी हिम्मत नहीं रख सकता, पर आने वाले समय लिए प्रेरणा स्रोत जरूर होंदा है। साडे नाल प्रिंसीपल कॉरस्पॉन्डेंट इंडियन एक्सप्रैस के अंजू अग्निहोत्री छाबा जिहड़े कि इंडियन एक्सप्रैस के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो साडे नाल हैं। अंजू जी, एक बार फिर वक्फे के बाद तुहाडा स्वागत है। तुसीं ये दसो कि ये ਜਿਹੜਾ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਸ ਦੇ ਤੇ ਖਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਦੀ ਬਲਕਿ ਕੋਈ ਸਹੇਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਨ ਸੀ, ਵਾਕਫ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਇੰਨੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠੀਆਂ, ਜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿਤਨੇ ਹਵਾਲੇ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕਦਮ ਨੰਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਲਕਵਾ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਨਾ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੋਗੇ? 2-4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕੋ। ਜੀ, ਲక్ష్ਮੀ ਦਾ ਕੇਸ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ। ਉਹਦੇ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਕਟਿਮ ਬਣੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਵਾਂਸਸ ਨੂੰ ਨੋ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਈਗੋ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਦਸੇ ਕੀਤੇ। ਜਾਂ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਬੈਂਡਸ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮੈਰਿਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗਰੂਮ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਵਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇਨ-ਲॉज ਦੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਅਟੈਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਸਟ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਨ-ਲॉज ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਾਇਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤੇ ਕਾਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਾਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵੈਸ਼ੀਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੈਲਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਸਟ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਵੈਸ਼ੀਪਨ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਾਇਆ ਉਹਦਾ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅੰਜੂ ਜੀ, ਅਖੀਰ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਟਿਮ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ?
ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਲక్ష్ਮੀ ਦੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਟਿਮਸ ਲਈ ਕੋਈ ਮੋਨੇਟਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਐਗਰੈਸਿਵਲੀ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵਿਦ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੈਂਸਿਟਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਦੀ ਕਾਫੀ ਗੱਲ ਸਮਟਾਈਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣਗੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਵਿਦ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿਦ देयर ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ MLAs और MPs of their areas ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਾਫੀ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਹਰ ਕੋਈ ਐਫਰਟ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 1 ਤੇ 1 11 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਕੁਝ ਮੋਨੇਟਰੀ ਫੰਡਸ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬਰੂਟਲ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਟ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕਣ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਜੂ ਜੀ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਲਈ ਔਰ ਪੂਰੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸਨ ਅੰਜੂ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਚਾਬਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਵਕਫੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਓ। ਗੈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਸਰੋਤਾ ਜਨਾਂ ਦਾ ਵਕਫੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਉਹ ਸੀ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾ ਜਾਂ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮਬੱਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੇਵਲ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਲਿਟਰੇਰੀ ਪੀਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਉਸ ਦੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਲక్ష్ਮੀ ਨੇ ਜੋ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸਾਂ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਸੋ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕਤ ਦਾ ਮਹਿਰਮ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਕਦੇ ਹਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਹਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਲਾਇਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ ਉਹ ਵੇਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਤਾਏਗਾ। ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਲక్ష్ਮੀ। ਸੋ ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸਕਾਲਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬੜਾ ਸੁਣਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਖਤ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ। ਜੀ 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 ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲੱਭ ਲੈਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ
ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸਖਤ ਨੇ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗੰਦੀ ਨੀਤ ਵਾਲਾ ਤੇ ਗੰਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸਖਤ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆਉਣ। ਜੀ, ਪਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਕਸੂਰ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਥਾ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਐਸੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋਣ ਕਿ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਜੇ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸਿਆ ਅੰਜੂ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ, ਹੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੰਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਨੀਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆ 10 ਵਾਰਾਂ ਸੋਚੇਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੁਝ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੋਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਈ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ, ਬੀ ਅਲਰਟ। ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਬੀਬੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ ਨਾ ਨਿਕਲਣ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਦਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹਾਲਤ ਹੈ ਨਾ? ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਠੀਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਗੰਦੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਕਰਪਟ ਬੜੇ ਨੇ, ਬਦ ਨੀਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ। ਚਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸੋਸ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ। ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਕੇਸ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਲక్ష్ਮੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਕੇਵਲ 15 ਸਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਸ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ ਔਰ ਉਹ ਲੜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਤਾਂ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਐਸੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਟਮਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਕਰਨਾ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਾਣਾ। lamba@getpunjabi.tv ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।